Good afternoon to all. So in yesterday's class we discussed about the architecture of VHDL. So in architecture we already discussed about the different styles of architectures, how we write VHDL program in different styles. So that is structural modeling, data flow modeling, and behavioral modeling with examples, with a half adder, full adder, and basic gates examples. Already we discussed that examples. So if you see the VHDL program structure, we have already, it consists of 5 parts. So the first one is entity declaration, the second one is architecture body, and third one is configuration declaration, and fourth one is package declaration, and fifth one is libraries. So at the starting of the first class, at the starting of the second unit, I already told that is starting of this topic. I already told the 5 parts. So the first one is entity declaration, and second one is architecture, and third one is configuration, and fourth one is package, and fifth one is libraries. So I think you already understand the concept of architecture. So the next third one is configuration declaration. So in today's class, we discuss about the configuration declaration and package declaration. So in today's class, we discuss about the configuration declaration and package declaration. So what is configuration declaration? What is the purpose of configuration declaration? See this slide. The main purpose of configuration declaration is it is mainly used if our entity have number of architectures. If our entity have number of architectures, up to now you already observed in examples, here we use only one architecture. Under the entity, here we use only one architecture. సో అలా కాకుండా మనకి వితిన్ సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ని మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్? వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ if the entity have number of configurations, number of architectures. So see this word, an entity may have several architectures. During the design process, a designer may want to experiment with the different variations of a design by selecting different architectures. So ikkada according to designer wish, he select any architecture. సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆల్రెడీ ఆర్కిటెక్చర్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎంటిటీ కింద డిక్లేర్ చేసి ఉండాలి. ఇప్పటివరకు మీరు చూసిన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఓన్లీ ఒక ఎంటిటీ, దాని కింద ఒక ఆర్కిటెక్చర్నే మనం డిక్లేర్ చేసాము. అలా కాకుండా విత్ ఇన్ సింగిల్ ఎంటిటీ డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ని మనము డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామర్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి. సో అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ కనుక ఉంటే అలాంటి టైంలో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ డిక్లరేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము. సో వాట్ ఈస్ ద ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే, కాన్ఫిగరేషన్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఫాస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఇన్స్టాన్సెస్. సో వేరే దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని మనం ఇక్కడ ఫాస్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ మనము తెచ్చుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని మనము దీనిలో డిక్లేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ మనము ఈజీగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఫాస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్. ఎప్పుడు మనం కాంపోనెంట్స్ని తెచ్చుకునేది ఏ డిజైన్లో తెచ్చుకుంటాము? స్ట్రక్చరల్ మోడల్లోనే మనం కాంపోనెంట్స్ని తెచ్చుకుంటాము. సో అలాంటి టైముల్లో మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాము. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో హియర్ one of the key point is within the entity we have number of architectures. సో డిజైనర్ విష్ను బట్టి, డిజైనర్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్తో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఆర్కిటెక్చర్స్లో వేరియేషన్స్ కూడా డిజైనర్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, అంటే సపోజ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాడు, ఒక ఫంక్షన్కి ప్రోగ్రామ్ అనేది రాశాడు విత్ డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ తోటి, వాడు ఆ రిక్వైర్మెంట్కి రీచ్ అవ్వలేదు, దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఆర్కిటెక్చర్స్లో వేరియేషన్స్ తెచ్చుకోవాలి. అంటే మెయిన్ బాడీలో, ప్రోగ్రామింగ్ బాడీలో మనం కోడింగ్లో డిఫరెన్స్ తెచ్చుకోవాలి.
అంటే డిజైనర్ వాడి రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు వేరియేట్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రోగ్రాంలో వేరియేషన్స్ తెచ్చుకుంటూ వాడు రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పటి వరకు రీచ్ అవ్వగలడో అప్పటి వరకు ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం మార్చుకుంటూ రాసుకుంటాము. సో అలా రాసేటప్పుడు విత్ ఇన్ వన్ సింగిల్ ఎంటిటీలోనే మనము డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ని డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ యూస్ చేసుకొని మనము ఫాస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఫర్ కాంపోనెంట్, అంటే వేరే దగ్గర ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని ఇక్కడ ఫాస్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ని యూస్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్ రిగార్డింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ డిక్లరేషన్. See the syntax of the configuration declaration. అర్థమైందమ్మా? కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము? సో ఒక ఎంటిటీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు వేరే ఆల్రెడీ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని ఇక్కడ ఫాస్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ని యూస్ చేసుకుంటాము. ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే. సో సింటాక్స్ చూడండి, కాన్ఫిగరేషన్ సింటాక్స్. ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ కీవర్డ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. It is starts with a keyword of configuration. Write the syntax for configuration. Write the syntax for configuration. It starts with a keyword of configuration. After that, you mention configuration name. After that, you mention configuration name. After that, off. You already know off. Off is a keyword. These slanted words are user-defined words. Highlighted words are keywords. Of entity name. Here we use our entity name. Entity name is. It is ended with is. The statements under this line is considered as a declaration part of configuration. ఇక్కడ మనం దీని లోపల రాసే స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనము కాన్ఫిగరేషన్ డిక్లరేటివ్ పార్ట్ అని అంటాము. కాన్ఫిగరేషన్ డిక్లరేటివ్ పార్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏ కాంపోనెంట్ని అయితే తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాము సో దాన్ని మనము ఫర్ తోటి స్పెసిఫై చేస్తాం. ఫర్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్. కాన్ఫిగరేషన్లో మెయిన్గా మనం యూజ్ చేసేది ఫర్. సో ఏ బ్లాక్ని తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ బ్లాక్ని స్పెసిఫై చేస్తాం ఇక్కడ. Under the for, here we give some statements. In that statements we mainly use clause. Use అనే clauseని యూజ్ చేసుకొని, అంటే here use is a keyword that is considered as a clause. అక్కడ use అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ లోపల స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా రాస్తాం మనం. ఎప్పుడైతే ఫర్ యూస్ చేసామో ఆ ఫర్ని మస్ట్గా మనం ఎండ్ చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ ఎండ్ ఫర్. సో టోటల్లీ దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. టు రైట్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద కీవర్డ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆఫ్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ we mention the name. It is a user defined word which is called configuration name of వాట్ ఈజ్ అవర్ ఎంటిటీ. ఎంటిటీలో మనం ఒక నేమ్ డిక్లేర్ చేస్తాం కదా, ఎంటిటీ నేమ్. అది ఏదైతే ఉంటుందో మళ్ళీ సేమ్ నేమ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఎంటిటీ నేమ్. ఎంటిటీ నేమ్ ఈజ్. అండర్ దట్ స్టేట్మెంట్ we use different statements. Here we type different statements according to our wish. That statements are called declarative part, configuration declarative part. In configuration, we mainly write the statements by using for keyword. For.
After for, we mention block name. Block name. In for, we use a keyword of use. Use. After writing the statements, we end the for. So therefore, end for. And ended with semicolon. Ended with semicolon. So this is the syntax for configuration. So here the key point is configurations can be used to provide fast substitution of component instances. Fast substitution of component instances. అసలు ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ ని మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే if the entity have several architectures. If the entity have several architectures. So this is the syntax for configuration. See one example. See the example for configuration. Note down this example. The first line is library. Here we use some library. In that library we call some packages. We call some packages. That's why the first word is always take library. The first line, the first statement is library. ఈచ్ వర్డ్ని నేను జాగ్రత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి. ఆల్రెడీ we know configuration is start with the keyword of configuration. కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటుంది దేనికి అంటే హాఫ్ యాడర్కి రాశాను నేను. హాఫ్ యాడర్కి. సో కాన్ఫిగరేషన్ is start with the keyword of configuration. After configuration we have configuration name. Configuration name. ఆ నేమ్ని నేను హాఫ్ యాడర్ బైండింగ్ అని పెట్టాను. ఇది ఎంటిటీకి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఎంటిటీ తోటి బైండ్ అప్ అయి ఉంటుంది. సో అందుకని హాఫ్ యాడర్ బైండింగ్ అని పెట్టుకున్నాం. హాఫ్ యాడర్ బైండింగ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ విష్. It is a user defined word. After that we have a keyword of off. Off is a keyword. Configuration, it is configuration name of entity name. Entity lo manam half adder అని తీసుకున్నాము. సో అందుకని half adder అని పెట్టాను. This is also user defined word. User defined word. Is. So totally syntax of the configuration is configuration name of entity name is. After that we use for. In the syntax lo చెప్పాను కదా for. ఫర్ పక్కన మనం ఏమి యూస్ చేస్తామని చెప్పాను, బ్లాక్ని స్పెసిఫై చేస్తున్నాము. సో మనం ఏ బ్లాక్కి రాస్తున్నాము, హాఫ్ యాడర్ని మనం రాస్తుంది హాఫ్ యాడర్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ వీ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ ఏ హాఫ్ యాడర్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ని ఇనిషియేట్ చేసుకుంటాము. దేర్ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ని ఏ మోడల్లో ఇనిషియేట్ చేస్తాము, స్ట్రక్చరల్ మోడల్లోనే. సో దేర్ ఫోర్ వీ మెన్షన్డ్ ద బ్లాక్ నేమ్ యాజ్ హాఫ్ యాడర్ స్ట్రక్చర్. After for we use half adder structure. Half adder structure is a user defined word which is called as block specification. మీరు ప్రీవియస్ చూసినట్టయితే ఈ లైన్ ఫర్ బ్లాక్ స్పెసిఫికేషన్. బ్లాక్ స్పెసిఫికేషన్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్. ఇక్కడ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం దాన్ని, హాఫ్ యాడర్ స్ట్రక్చర్ కింద తీసుకున్నాను. Within for we use for statement to call the component. కాంపోనెంట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం కోసం అగైన్ మళ్ళీ ఫర్ ని తీసుకుంటున్నాము. ఏ బ్లాక్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, హాఫ్ యాడర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి. ఏ కాంపోనెంట్ ని తీసుకుంటున్నాము, హాఫ్ యాడర్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టూ కాంపోనెంట్స్. వన్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ XOR and another component is AND.
So therefore we call XR component and component. So for that purpose we use a keyword of for. ఆల్రెడీ మనం XRని x1తో లేబుల్ చేశాను. సో దేర్ ఫోర్ ఫర్ x1 కోలన్ XR2 ఆల్రెడీ యు నో ది స్పెసిఫికేషన్. XR2 మనం ఆ కాంపోనెంట్ని కాల్ చేసేటప్పుడు మనం అక్కడ కాంపోనెంట్ ఏ నేమ్తో అయితే సేవ్ చేసుకొని ఉన్నామో దాంతో మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తాము. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూని ప్లేస్ చేసుకోమని. Otherwise it can be considered as a logical operator. Therefore for first gate that can be labeled as x1, అక్కడ మనం కాంపోనెంట్ డిజైన్ చేసింది XR2 అనే నేమ్తో డిజైన్ చేశాను. Therefore we call it as XR2. See the syntax. After for we use clause ని యూజ్ చేసుకొని మనము రాసుకోవాలి ప్రోగ్రామ్. So therefore mention use entity ఎక్కడి నుంచి మనం కాల్ చేస్తున్నాము అనేది లైబ్రరీ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. సో therefore for that ఎక్కడి నుంచి దేనిలో ఉన్న కాంపోనెంట్ని దేనిలో ఉన్న లైబ్రరీని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. cmos_library cmos_lib. This is some library name which is stored in this library. ఈ లైబ్రరీలో ఆల్రెడీ ఉన్న బైండ్ అయి ఉన్న లైబ్రరీలో నుంచి మనము XR2ని కాల్ చేసుకుంటున్నాము. యూజ్ ఎంటిటీ ఆ XR2 యొక్క ఎంటిటీని మనం తీసుకుంటున్నాము. దేర్ఫోర్ యూజ్ ఎంటిటీ, here entity is also a keyword. use entity which library, మనం అక్కడ ఏది లైబ్రరీ నేమ్ ఏదైతే మెన్షన్ చేసుకుంటామో ఇది యూజర్ విష్ cmos_lib. this is library name mentioned clearly. this is library name. డాట్ మనం తీసుకుంటుంది ఎంటిటీని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మెన్షన్ ఎంటిటీ నేమ్. ఆ XRని మనం ఏ ఎంటిటీ నేమ్తో డిక్లేర్ చేసామో, ఏ ఎంటిటీ నేమ్ తోటి మనం ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నామో ఆ ఎంటిటీ నేమ్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి. XR_gate. These two words are user wish. So that is library name and entity name. కానీ మనం అక్కడ ఏదైతే నేమ్తో సేవ్ చేసుకున్నామో అవే నేమ్స్ మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవాలి. After that we end for. XR2 ఎంటిటీని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటున్నాము. సో అది దేనిలో ఉంది, ఏ లైబ్రరీలో ఉంది, CMOS లైబ్రరీలో ఉంది. విత్ ఏ ఎంటిటీ నేమ్తో ఉంది, XR_gate అనే ఎంటిటీ నేమ్తో ఉంది. అయిపోయింది. ఆ కాంపోనెంట్ని మనం కాల్ చేసేసుకున్నాము. ఆ కాంపోనెంట్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము. సో దేర్ఫోర్ ఎండ్ ఫర్. దీంతో ఈ కాంపోనెంట్ ఇది ఒక రకంగా మీకు స్ట్రక్చరల్లో కాంపోనెంట్ని కాల్ చేసుకున్నట్టు అయిపోయి, కాకపోతే మనం అక్కడ ఫర్ యూస్ చేయము, ఇక్కడ ఫర్ యూస్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కాంపోనెంట్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాము మనం సింటాక్స్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ బైండింగ్లో వచ్చేసి ఫర్ యూస్ చేస్తాము. ఫర్. సో ఎండ్ ఫర్ అండ్ రైట్ సెమీకోలన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకో కాంపోనెంట్ ఏంటమ్మా మనకి అండ్ గేట్. సో ఫర్ A1 అండ్ గేట్ ఈజ్ లేబుల్డ్ యాజ్ A1. ఫర్ A1 X1 ఇవన్నీ యూజర్ విషయమ్మా. మీకు ఏదేమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ A2 అయినా పెట్టుకోవచ్చు, X2 అయినా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ కీవర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ ఫర్. A1 కోలన్ అండ్ 2. Next it is start with the keyword of use clause. దాని క్లాజ్ అని అంటాం. యూజ్
యూజ్ ఏం తీసుకుంటున్నామంటే కాన్ఫిగరేషన్ని తీసుకుంటున్నాము. సో దేర్ ఫోర్ యూజ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కీవర్డ్, కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కీవర్డ్. మీరు ఎంటిటీ తీసుకుంటే ఎంటిటీ అని మెన్షన్ చేయాలి, కాన్ఫిగరేషన్ని తీసుకుంటే కాన్ఫిగరేషన్ అని మెన్షన్ చేయాలి. యూజ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఏ లైబ్రరీ నుంచి ఆ కాంపోనెంట్ని కాల్ చేస్తున్నారు. సో మై లైబ్రరీలో ఉంది ఆ కాంపోనెంట్. సో మై _lib, this is library name, డాట్ కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్. మీరు అక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సో విచ్ ఈస్ _config, మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా. మనం ఇక్కడ ఎంటిటీ కనుక తీసుకుంటే యూస్ పక్కన ఎంటిటీ నేమ్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి. కాన్ఫిగరేషన్ కనుక తీసుకుంటే కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ని డిక్లేర్ చేయాలి. అది ఆ కాంపోనెంట్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంటే ఆ లైబ్రరీని ఇక్కడ లైబ్రరీ నేమ్ దగ్గర స్పెసిఫై చేయాలి. ఈ లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి? మెయిన్ లైబ్రరీలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. అందుకనే మనం ఫస్ట్ లైబ్రరీ అనేది తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫై చేసుకోండి, యారో మార్క్స్ పెట్టి లైబ్రరీ నేమ్, కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎండ్ ఫర్, to end this for, end for semicolon. అగైన్ ఇక్కడ మనకి ఇంకో మెయిన్ ఫర్ ఉంది. ఈ ఫర్లో దిస్ ఈజ్ లూప్ స్ట్రక్చర్. ఈ మెయిన్ ఫర్లో ఇంకో ఫర్ తీసుకొని ఒక కాంపోనెంట్ని కాల్ చేసాము, ఇంకో ఫర్ తీసుకొని ఒక కాంపోనెంట్ని కాల్ చేసాము. ఈ మెయిన్ ఫర్ను కూడా మనం ఎండ్ చేయాలి కదా. దేర్ ఫోర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఎండ్ ఫర్. ఇక్కడ మీకు ఏ స్టేట్మెంట్ మిస్ అయినా సరే సింటాక్స్ వచ్చేస్తుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. ప్రతి లూప్లో ఇఫ్ కనుక తీసుకుంటే ఇఫ్ని ఎండ్ చేయాలి, ఎండ్ ఇఫ్. ఫర్ తీసుకుంటే ఎండ్ ఫర్. సో ఈ స్టార్టింగ్ మీకు ఎప్పుడు కూడా విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఇండెంట్లో రాయము ప్రోగ్రాము. రాయము. వీ హ్యావ్ సమ్ ఇండెక్స్. ఇండెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇండెంటేషన్ మీన్స్ ట్యాబ్ స్పేస్. అది మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఫర్కి సెకండ్ యూజ్ చేసిన ఫర్కి సమ్ స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి, ఒక ట్యాబ్ అయినా సరే. మళ్ళీ ఈ ఫర్లో ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అవ్వాలి అంటే వి గివ్ సమ్ విత్ సమ్ ట్యాబ్ స్పేస్. ఇండెంటేషన్ ఈజ్ మస్ట్. ఇక్కడ అలా కాకుండా యూజ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ ఫర్ కిందే రాశారనుకోండి, కంపల్సరీ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఫర్లోపు రన్ అవ్వాల్సినవన్నీ కూడా మీరు ఈ ఇండెంటేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ ఫర్లోపు రాయాల్సినవన్నీ కూడా ఈ ఇండెంటేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. సపోజ్ ఈ ఫర్ని ఎండ్ చేయాలనుకుంటే దీని కింద ఎండ్ ఫర్ ఇవ్వాలి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఫర్ని ఎండ్ చేయాలనుకుంటే దీని కింద ఎండ్ ఫర్. అలా కాకుండా మెయిన్ ఫర్ని మనం ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, దీని కింద ఇండెంటేషన్ కరెక్ట్గా ఎండ్ ఫర్ ఇక్కడికి రాయాలి. After that, end our configuration name. What is our configuration name? Half adder binding. So mention end half adder binding, HA_binding. మీరు ఆర్కిటెక్చర్ని రాస్తే ఆర్కిటెక్చర్ నేమ్ని ఎండ్ చేయాలి. ఎంటిటీ రాస్తుంటే ఎంటిటీ నేమ్ని ఎండ్ చేయాలి. కాన్ఫిగరేషన్ని రాస్తుంటే కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ని ఎండ్ చేయాలి. So after closing of configuration, you must end with the configuration name. End half adder binding. So this is the example for configuration declaration. So the main purpose of configuration declaration is to substitute the component structures. For fast substitution, we use configurations. Eppudu if our entity have number of architectures. Then for fast substitution of components, we use configuration declaration.
we use configuration declaration. So with this topic is completed. The next topic is package declaration. Package declaration. Put aside heading package declaration. What is package? In library, suppose if you consider one program, our always if you observe our previous examples, always our first line is library IEEE, library IEEE semicolon. Here, what is IEEE? IEEE is a library name. IEEE is a library name. So in 1993, IEEE released some packages regarding to VHDL. So therefore, the library name is considered as IEEE. From that library, in that library, we have different packages. That packages are STD logic package, standard logic package, standard unsigned logic package, like that. We have number of packages. From that library, we call some package. According to our requirement, we call some package name. Generally, we call for giving signal names, that is input signal names and output signal names. We call standard logic. Already you know that the standard logic word, STD logic, it is a package name. Where that packages are stored in library. What is the library name? IEEE is the library name. అది మనం ఫస్ట్ రాసే 2 లైన్ల మీనింగ్. So library is a class. It is always starts with a keyword of library. After library, we write library name. What is our library name? IEEE. Our library name is IEEE. In that library, we have different packages. We have already inbuilt different packages. We use that packages. ఆ ప్యాకేజెస్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో జనరల్గా మనం ఇక్కడ ఇప్పటివరకు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్లో మీరు తీసుకున్న ప్యాకేజ్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ లాజిక్ ప్యాకేజ్. సో విచ్ ఇస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ std_logic. So that is a package. So what is the purpose of package and what are the parts of package? Packages are mainly used to encapsulate elements that can be globally shared among 2 or more design units. So total ga what is the main purpose of packages and to encapsulate elements that can be globally shared among 2 or more design units. A package consists of 2 parts. Package lo total ga 2 parts untai. One part is called package declaration and another part is called package body. Package declaration, package body. What is the purpose of package declaration? So write the 2 subdivisions. In packages, we have 2 subdivisions. One is package declaration and another one is package body. The package declaration is used to store set of common declarations such as components, types, procedures, and functions. Package declarations are used to store set of common declarations such as components, types, procedures, functions. Set of components ni kaani types kaani meer program రాసేటప్పుడు some procedures, functions, sub programs, signals, variables ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయి, ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్ లో ఉంటాయి. So totally package declaration is used to store a set of common declarations such as components, types, procedures, and functions.
and functions. Now next, what is the purpose of package body? Package body is used to store the definitions of functions and procedures. To store the definitions of functions and procedures. మనం ప్రోగ్రాంలో రాసే ఫంక్షన్స్ ప్రొసీజర్స్ అవి స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేసేది బాడీ. సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, టైప్స్, సబ్ టైప్స్, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్, వేరియబుల్స్, సిగ్నల్స్ ఇవన్నీ కూడా డిక్లరేషన్ పార్ట్లో ఉంటాయి. బాడీలో వచ్చేసి ఫంక్షన్స్, ప్రొసీజర్స్. To define functions, procedures, we use body, package body. To store a set of components, types, subtypes, constants, signals, variables, we use package declaration. We use package declaration. Totally all the package related is stored in library. ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు ఈ ప్యాకేజెస్ మొత్తం కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లైబ్రరీలో ఉంటుంది. జనరల్గా మనం యూస్ చేస్తున్న లైబ్రరీ వచ్చేసి IEEE. Now see the syntax of, so చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి. Packages are a convenient way of storing and using information throughout an entire model. Package consists of package declaration. సో టోటల్గా ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్లో ఏముంటాయంటే టైప్స్, సబ్ టైప్స్, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ని మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనిలో జనరల్గా మనం యూస్ చేసేది టైప్, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిక్లరేషన్ అంతా కూడా ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్ పార్ట్లో ఇస్తాము. సో టోటల్గా ఇక్కడ ప్యాకేజ్ బాడీలో వచ్చేసి ఇది ఆప్షనల్ వన్, ఇది కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్ వన్. ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మస్ట్గా మనం ఏ ప్యాకేజ్ నుంచి తీసుకుంటున్నాము అనేది కంపల్సరీ. డిక్లరేషన్ పార్ట్ అనేది కంపల్సరీ. ఆ ప్యాకేజ్ బాడీ అనేది ఆప్షనల్. దానిలో మనం ఏం చేస్తామంటే సబ్ ప్రోగ్రామ్ డెఫినేషన్స్ని ఇస్తాం. డెఫినేషన్స్ కనుక మెన్షన్ చేస్తే వాటిని ప్యాకేజ్ బాడీ అని అంటాము. కాంపోనెంట్స్ని, టైప్స్ని, సబ్ టైప్స్ని, సిగ్నల్స్ని, వేరియబుల్స్ని ఆ డిక్లేర్ చేసే పార్ట్ అంతా కూడా ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్ అని అంటాము. VHDLలో 2 ఇన్బిల్ట్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ లాజిక్, అది మనం ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తుంది మీరు ప్రోగ్రాంలో, దట్ ఈజ్ వన్ ప్యాకేజ్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ టెక్సియో ప్యాకేజ్. మనం జనరల్గా స్టాండర్డ్ లాజిక్ని యూస్ చేస్తున్నాం. అమ్మా మీరు స్టాండర్డ్ లాజిక్ యూస్ చేసినప్పుడు దాని ముందంతా ఏం పెడుతున్నాం మనము? సిగ్నల్సే కదా. సిగ్నల్స్ అంటే సమ్ కాన్స్టెంట్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. సో ఆ పార్ట్ అంతా కూడా ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్ అని అంటున్నాం మనం. బాడీ వరకు మనం ఇంకా వెళ్ళలేదు, అంటే సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ వరకు మనం రాయలేదు. సో టోటల్గా మనం కంపల్సరీ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్ అనేది మస్ట్, కానీ ప్యాకేజ్ బాడీ అనేది ఆప్షనల్. నౌ సీ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్. Write this syntax. Package body is always start with package. It is a keyword. After that, here we mention package name. ఫస్ట్ సింటాక్స్ రాయండమ్మా, తర్వాత నీకు ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి. First package, that is a keyword. After that you mentioned package name, that is user defined word. End with is. సో టోటల్గా ఆ ప్యాకేజ్లో మనం రాసే ఏమై ఉండొచ్చు? రైట్ అండర్ దట్ సింటాక్స్ కింద రాయండి. మనం తీసుకునేవి ప్యాకేజ్లో ఏ టైప్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఏ మోడల్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ డిక్లరేషన్. సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు మనము. సబ్ ప్రోగ్రామ్ డిక్లరేషన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ టైప్ డిక్లరేషన్స్. టైప్ డిక్లరేషన్స్.
subtype declarations, after that constant declarations ను కూడా ఇవ్వచ్చు మనం. కాన్స్టాంట్ డిక్లరేషన్స్, సిగ్నల్ డిక్లరేషన్స్, వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్స్, ఫైల్ డిక్లరేషన్స్, ఇంకా ఉన్నాయమ్మా ఏలియాస్, అట్రిబ్యూట్, డిస్కనెక్షన్, లైక్ దట్. సో అంటే ఈ ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్లో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో దోస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టైప్, సబ్ టైప్, కాన్స్టెంట్స్, సిగ్నల్స్, వేరియబుల్స్, ఫైల్స్, అట్రిబ్యూట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ డిక్లరేషన్ పార్ట్లో ఇవ్వచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ ఎండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్. అంటే ఈ మిడిల్లో రాసిన స్టేట్మెంట్స్ అంతా కూడా మనము డిక్లరేటివ్ పార్ట్ అని అంటాము. ప్యాకేజ్ డిక్లరేటివ్ పార్ట్. ఇన్ దట్ డిక్లరేటివ్ పార్ట్ వి డిక్లేర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ టైప్స్ కానీ, సబ్ టైప్స్ కానీ, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే సిగ్నల్స్, వేరియబుల్స్, వేటినైనా మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్యాకేజ్లో. అండ్ వీ మస్ట్ ఎండ్ విత్ ఎండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్. Now take the example. Package. Here my package name is considered as example pack అనేది తీసుకున్నా నేను. That is our wish. Example_pack. This is called package name. Is ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇక్కడ మనం రాసిన స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్ కాదు. నేను ఒక టైప్ని డిక్లేర్ చేశాను, ఒక కాంపోనెంట్ని డిక్లేర్ చేశాను, ఒక కాన్స్టెంట్ని డిక్లేర్ చేశాను, ఒక ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేశాను. ఇదంతా కూడా డిక్లరేషన్ పార్ట్లో నేను ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు రాసుకోమని చెప్పాను ఏమేమి డిక్లేర్ చేయొచ్చు. సో సిగ్నల్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు, వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు, టైప్స్, సబ్ టైప్స్, కాన్స్టెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా కాదు, జస్ట్ నేను ప్యాకేజ్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తాను. దీనిలో మనం ఏదైనా సరే డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైప్ డిక్లేర్ చేశాను. టైప్ సింటాక్స్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్ విత్ ఎ కీవర్డ్ ఆఫ్ టైప్. ఆఫ్టర్ టైప్ వీ హ్యావ్ టైప్ నేమ్ అండ్ ఈజ్. సో ఇక్కడ నేను టైప్ నేమ్ ఏం తీసుకున్నాను, సమ్మర్ అని తీసుకున్నాను. అంటే సమ్మర్లోకి ఈ మంత్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి అనేది మనం మెన్షన్ చేయటం కోసం. టైప్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. సమ్మర్ ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్. ఈజ్ ఈజ్ అగైన్ కీవర్డ్. స్టార్ట్ విత్ parenthesis. మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ ఈ మంత్స్ పెట్టుకున్నాము. క్లోజ్ parenthesis అండ్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. అంటే ఒక టైప్ని మనం డిక్లేర్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్. ప్యాకేజ్లో మనం డిక్లేర్ చేసిన టైప్ని మనం రాయాలి అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఫర్ టైప్ నేమ్ ఈజ్. వాట్ ఆర్ ద డిక్లరేషన్స్ ఏముండాలి ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నా. ప్యాకేజ్లో కాంపోనెంట్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో దేర్ ఫోర్ వి స్టార్ట్ విత్ కాంపోనెంట్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. కాంపోనెంట్ మీకు ఆల్రెడీ హాఫ్ యాడర్ తెలుసు కాబట్టి హాఫ్ యాడర్ తీసుకోండి, లేదా అదర్వైజ్ ఎక్కడలాగా డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకున్నా ఓకే. నేను డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాంపోనెంట్ని కాల్ చేస్తున్నాను. డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, దాని పోర్ట్ మనం అక్కడ ఏం యూస్ చేస్తాం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. కాంపోనెంట్ కింద ఏం పెడతాం ఎప్పుడు కూడా పోర్ట్ యూస్ చేస్తాము. ఆ డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో మనం ఏం పోర్ట్ ఇచ్చాము, ఇన్బిట్కి ఏ పోర్ట్ ఇచ్చాము. డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏమేమి ఉంటాయి ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్. డి అండ్ క్లాక్. అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి క్యూ బార్ అవుట్ బిట్.
సపోర్ట్ డిక్లరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ కాంపోనెంట్. ఒక కాంపోనెంట్ని డిక్లేర్ చేయడానికి దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్. ద ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ టైప్ డిక్లరేషన్, దిస్ ఈజ్ కాంపోనెంట్ డిక్లరేషన్. ఇదంతా ఒక సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, అది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఒక ప్యాకేజ్లో మనం ఒక కాంపోనెంట్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము, ఒక టైప్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంతే. నెక్స్ట్ ఒక కాన్స్టెంట్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కాన్స్టెంట్, సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ కీవర్డ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్. Constant, this is constant name. Pin to pin delay, this is a constant name. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు సింటాక్స్ మళ్ళీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్లా వస్తాయమ్మా, మీరు ఒకే రోజు గుర్తుంచుకోవాలని కంగారు పడద్దు. కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ నేమ్, సో పక్కన కోలన్ పెడతాము, కాన్స్టెంట్కి కోలన్ పెట్టుకుంటాము, కోలన్. ఆ కాన్స్టెంట్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో, సో మనకి టైంని సపోజ్ మనం మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాము, టైంలోకి ఎంత మనం అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాము, 125. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ వేరియబుల్, టైమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ వేరియబుల్ సిగ్నల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్. సో యూజ్ దిస్ ఆపరేటర్. ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ నేను డెప్త్గా తర్వాత చెప్తాను. సో మీరు జస్ట్ ఈ సింటాక్స్ ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. ఒక కాన్స్టెంట్ మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఇది నేను ఈచ్ వర్డ్ టు వర్డ్ నేను తర్వాత చెప్తాను మళ్ళీ ఏమంటాం దాన్ని. జనరల్గా కాన్స్టెంట్ పక్కన కాన్స్టెంట్ నేము, జనరల్గా అది మనం ఎంత వాల్యూ తోటి ఇస్తున్నాము అనేది వాల్యూని మనం మెన్షన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలానే ఒక ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ఫంక్షన్ నేమ్ and write this int value. ఫంక్షన్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రిటర్న్ యూస్ చేస్తాం, మళ్ళీ రిటర్న్ బిట్ వెక్టర్. ఇవన్నీ కూడా మీకు సిలబస్ మొత్తంలో ఉన్నాయన్నీ ఇక్కడ సింగిల్ ప్యాకేజ్లో మనం డిక్లేర్ చేసాం. అంటే ప్యాకేజ్లో మనం ఇలా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అని జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం కోసం ఇది. ఇవన్నీ మనం డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్వేస్ వీ ఎండ్ ద ప్యాకేజ్. సో ఎండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్, ఇక్కడ ఏ ప్యాకేజ్ నేమ్ అయితే ఇస్తున్నామో ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ తోటి ఎండ్ చేస్తాం, ఎండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ప్యాకేజ్. సో టోటల్గా వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్? సో in package we have two parts. One is package declaration, which is a compulsory required part, and another one is package body, which is optional. In package declaration, that package declaration is used to store types, subtypes, components, signals, variables, constants, and so on. Next, type declaration, package body is used to store the definitions of functions and procedures. So this is the syntax for package. So it is always starts with a keyword of package. After that, package name is, in that package declaration we declare different types. After that we end with the end package name. So this is about packages. Next, after that we have library. What is the last one? Library declarations. So library declarations, already you know these two lines for every program starting up to now. You already use these two lines. Already I told about this library IEEE. Library is a keyword to call that library. What is the library name here? IEEE. So that's why this line is called library declaration. In that library we have different packages. How we call that packages? With the help of use class. Use, from which library we take the package? IEEE library. So therefore after use you must mention library name. ఎక్కడి నుంచి మనం ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటున్నాము,
IEEE నుంచి డాట్ ఏ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటున్నాము, స్టాండర్డ్ లాజిక్ 1164 అనే దాన్ని. సో std లాజిక్ 1164.all అన్నీ కూడా అక్కడ నుంచి std లాజిక్ నుంచి తీసుకుంటున్నాము అనేది మెన్షన్ చేయటం కోసం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్. Sorry, no, not package, library declaration. Under library declaration we have two lines. One is library IEEE, so that is to call the library IEEE library we use library IEEE. So to call the packages we use keyword, use library name, which package we call. In middle we have full stop, that is dot. After these two lines only we start the program. So first ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ అవర్ VHDL program, first two lines are related to library declaration and package declaration. After that we have entity structure. In entity we have number of architectures. ఒకే ఆర్కిటెక్చర్ ఉండాలని లేదు, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉండొచ్చు. Suppose if we use number of architectures for fast substitution of components, there may be chance of used to configurations యూజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అదర్వైజ్ ఒక ఎంటిటీ కింద సింగిల్ ఆర్కిటెక్చర్తో అయినా ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు. కానీ ఫర్ లార్జర్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్కి మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ తోటి డిజైన్ చేస్తాము. సో ఆఫ్టర్ ఆర్కిటెక్చర్ we end the program. సో టోటల్గా ఇది ఒక VHDL ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్. With this, this topic is completed. VHDL program structure is completed.